ऋबुके ब्रह्मणस्पतये नमः। But not the other cows, because other people kill for her, kill for cars. Cars are not so much important, just to travel there and here. Cows are always in health with us, but we kill them, why should we? Why should we kill them? They are harmless things, they are harmless animals. Cows also give us milk. Inside cows there are God, so that means you are hurting God.
God is making cows. He created cows. Cows are very useful. We need cars. We need cars to travel here and there. But even though we have vaccine, why should we use cows? High quantities of junk food which contain various poisons. So today, I shall talk about what all that can cause you in a short thing, and my sister will talk about all the other junk foods and what they can do to you and how TV plays an active part in this. So before I start, I would like to thank the organizers and also the Lord, because the Lord is always one very active part in our lives, and we have to always pray to the Lord before starting any kind of a presentation or something which will help the public. So now we shall begin by saying a shloka from the 17th chapter, a set of 4 shlokas which talk about junk food and how it can be dangerous for you. It is in the Bhagavad Gita. So let's see what it is. Aharasvapi sarvasya trividho bhavati priyah yajnastapastadhanam tesham bhegamimam shrinu आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्मिता स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातं यामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. So these sets of 4 shlokas talk about the 3 kinds of food that everybody consumes. First thing is that the sattvika ahara. Only very few people consume the sattvika ahara. The sattvika ahara is a very important food in our modern life because we are missing it. It's a missing puzzle in the lives of modern people, as we all consume junk foods, this and that, and all chocolates, biscuits, ice cream, everything. So the sattvika food is palatable, good for health, and gives space to the body, to the mind, to the physical ambience, and helps your body overall. The rajasika food, in fact, is very dangerous for your body and has a lot of spice, a lot of salt, a lot of dangerous things in unlimited quantity. They don't have limitations for adding certain stuff. So that is the rajasika food. Next comes the tamasika food. The US, they store food 15 days inside the fridge. That is the tamasika food. Foods that are stale, bad for health, and that do not have the correct rasa in it are called the tamasika foods. So today we should explore all kinds of foods, how they can be dangerous for you, and how it can affect your health. So, there are many faiths. We have Christianity, Buddhism, Hinduism, Islam, Sikhism, and even Jainism, and many more too. So, everybody in India almost is belonging to many religions. So, all religions actually have one God factor. We have to believe in that one God, and this God factor says faith is important, surrender is the key, and truth will unfold. First we have to have faith in the Lord. Then we can surrender to the Lord. After surrendering to the Lord, that is when we get the opportunity to know about the truth.
the truth will automatically unfold after surrendering to the God. So now my sister will speak the rest, and after that we shall begin again. So my sister has by heart all the 700 shlokas of the Srimad Bhagavad Gita. She gives talks on the Bhagavad Gita and also chants the Bhagavad Gita, and also she talks about junk food and cow protection too. And now she's preparing to go to Sringeri, where she chants all the shlokas of the Srimad Bhagavad Gita. About junk food, which always troubles your life. So, once Rockwell said, a very great thinker, he said that it is easier to fool people than to convince them that they have been fooled. And now the feeling fools you all the time. And then, when someone comes and says to you that the feeling is fooling you, that the feeling is fooling you, you don't believe it. That's why Mark Twain said this thing. Television is not a television. It's always the light. Because it always tells lies to you about chocolates, biscuits and ice cream. They are all good. No, they are all cheaters. So, the TV always lies to you. It always pushes your brain out and tells you all the lies about chocolate, biscuits and such things. Once, Noam Chomsky said that the general population doesn't know what is happening, and it doesn't even know what? It doesn't even know that it doesn't know. So, the media is always lying to you, and it is telling, think only this much every day, because if you think more than that, then you will get to know the truth, and the media doesn't want you to get to know the truth. The media can legally lie, and the government allows it to lie because the government always is trying to tell us lies. So, in 2003, Fox lawyers argued it was their First Amendment right to report the false news. So, there are many channels like Fox News. All these channels always try to lie to you because the government always agrees to them that they can manufacture these false news and tell you lies. Yahoo DVD actually lasts for 3 hours, but we are shortening it to 1 hour, and we are also going to tell you in a short form the secret of success in a nutshell. Watch what you put in your mouth, because what you put in your mouth is what you are. Because now all of us are being in the TV and getting lies inside our mind. So now we must get to know the truth and what is happening actually. Say no to anything that comes from the refrigerator and the microwave, because the refrigerator releases CFC gases and the microwave also kills all the nutrition in your food. And this microwave is actually a very good recipe for cancer, and you all are heading towards a very horrible cancer. Do not abuse yourself and your family by cooking in these
food. And it also contains lead. Avoid this cookware that can fry your health because this plastic vessel has Teflon in it. And also, the buttpot can be an alternative for all these three crazy cooking methods of your kitchen. And you can use the buttpot which also has all the 18 nutrients in it. Why Amma and TVS family have food in clay pots and why don't we have? Because they know the truth and we don't know the truth. Because the TV is telling us right that these food vessels are very good for your health and you can use them, but they are actually all cheaters and liars. They hold one eye in their eyes and then they tell all lies to you. Actually, in Alzheimer's disease, there is a very shrunken brain, and in the normal healthy patient's brain, which is actually normal and healthy. 5 elements in modern food system. They are salt, sugar, and oil, refined gasoline, and processed milk, which is animal and is very bad for your health. And you can change into sunflower, palm sugar or ghee and whole press oil from Kenya Chakare and also dark brown jaggery, Eco milk from Indian Snackakas, which is very good for your health and cures all the diseases which the A1 milk causes. So-called healthy ingredients. They always tell that your food has very healthy ingredients, but they are all cheaters and liars. They don't know. And they are telling you all lies. Don't drink your milk. One, because the A1 milk is very bad for your health. And this is the indigenous cow. And this is the very bad Jersey cow which is made out of GMO. And also, this holy Indian cow has 33 million gods in her. And also, she gives the egg for milk. And this cow gives the A1 milk, which is very bad for your health. And poisoning of milk. This A1 milk causes arteriosclerosis, type 1 diabetes mellitus, sudden infant death syndrome, autism, schizophrenia, and many more. The killer mutation. This my brother will talk about. And also, the deity indigenous cow has 33 million gods in her. There's the hump is here, and he gives sunlight to the Lakshmi, and Lakshmi makes it pure gold, and the dung comes out of that place, and then the dung has traces of gold salts in it. And also, Shiva is there in the forehead of the mother cow, and that's why when she gets angry, she comes to hit you with the forehead. And also, Rahu is there in her neck because they did a research one time, and then they found out that poison is that they fed her arsenic, and she ate the arsenic, and then the milk that she gave was fully good without a single drop of arsenic, and then we cut her throat to find out where was the poison, and then it's actually a papa, but they found out that the poison is connected in her neck. Making cow patties is not a shame. Me and my brother also does it. We do it, and also the cow patties have very traces of gold salts in it. And also, refined sugar is very bad for
Kalkandu. Also for the alternative. Sugar is a documentary in the YouTube. You all can see it. And also gives you all the truth about sugar and what happens if you eat sugar. Refined salt also causes, refined salt is very bad for your health and it also causes water retention, all these other diseases and horrendous dental problems and also teeth erosion. And these are all the brands of this very bad salt, which is Tata salt, Anishakti, Annapurna, Captain Cook, which are all very bad liars and cheaters. Iodized salt is very bad for your health and also this is all artificial iodine. It is not real iodine. And version and thyroid connection is also there in this. You get problems of these. And free flowing salt. And this is, they add anti-aging agents in salt which also gives you the free flowing salt. Because when we get Saitama salt from the stores that we buy, that Saitama salt always cakes up and this salt doesn't cake up because they put anti-caking agents in this. Visit www.foodadditionsworld.com to get more information about this. Table salts contain these chemicals: sodium chloroquinate, iodide, sodium bicarbonate, and also aluminium derivative and also fluoride. It causes water retention and many more. And Saitama salt, actually it is an alternative called bad salt and you can use this. You just have to buy it from the shop and just powder it at home. ನಾನು 700 ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಪಾಠದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ರಾರವೇಣು ಗೋಪಾಲ ರಾಜಿತ ಸದ್ಗುಣ ಜಯಶೀಲ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷಾನೇ ರಮೇಮಿ ಮಾರು ಬಾರ ಕೋರ್ವಲೇರ ಮುದ ಮುಲೆ ರಘುನ ಕೆದರು ಗಗದಿಯರ ಪಲುಮ ರುರುಗಾರವ ಮುಲನಿನ್ ಪಿಲಚಿನ ಪಲುಕ ಬುರಲವ ಕುರ ಕರಿವರದ ಮರಿ ಮರಿನಾ ಕೆದರ ಮುಗ್ರೋ ಲರಕನಿ ಕರ ಮುಗರಾರ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ರಾಜಿತ ಸದ್ಗುಣ ಜಯಶೀಲ ರಾನಗಧರ ರಾಮುರಹರ ರಾಭವಹರ ರಾವೀರ ಈ ಮಗುವನು ಈ ಲಲಲನು ಈ ಸೊಗಸಿನಿ ಚೇಕೋರ
ಶೀಲಾ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಗಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಸಾ. ಚಲ ಮೇಲ ರಾ ಸಾಕೇತ ರಾಮ. 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 ಚಲ ಮೇಲ ರಾ. ವಲಚಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಮು ತೋಡು ನಿನ್ನು. ವಲಚಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಮು ತೋಡು ನಿನ್ನು. ವಲಚಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಮು ತೋಡು ನಿನ್ನು. ವರ್ಣಿಂಚುಚು ಚುಣ್ಣಾನಪೈ. ಚಲ ಮೇಲ ರಾ ಸಾಕೇತ ರಾಮ. ಚಲ ಮೇಲ ರಾ ಸಾಕೇತ ರಾಮ. ಚಲ ಮೇಲ ರಾ. ಎಂತು ಬೋದು ನೇಮಿಸೆಯುತೂನು. ಎಂತು ಬೋದು ನೇಮಿಸೆಯುತೂನು. ಏ ಚೋಟನಿಯೇ ಮೊರಬೇಟು ತೂನು. ಏ ಚೋಟನಿಯೇ ಮೊರಬೇಟು ತೂನು. ತಂದ ನಾಳತೋ ಬ್ರೋತು ಪೋವುಲೇನ. ತಂದ ನಾಳತೋ ಬ್ರೋತು ಪೋವುಲೇನ. ತಾಳ ಜಾಲರ ತ್ಯಾಗರಾಜರೂತ. ತಾಳ ಜಾಲರ ತ್ಯಾಗರಾಜನೂತ. ಚಲ ಮೇಲ ರಾ ಸಾಕೇತ ರಾಮ. ಚಲ ಮೇಲ ರಾ. ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದಯೋಗಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಯುತ್ಸವಃ. ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ. ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್. ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯಮಹತೀಂ ಚಮೂಂ. ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ. ಅತ್ರ ಶೂರಾ ಮಹೇಶ್ವಾಸಾಃ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ. ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्.
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तदा एतान्न हन्तुमिच्छामि
नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्री कृष्ण जय जय श्री राम ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ವಿಷಾದವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನೇನು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಯುದ್ಧದ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅವನು ತೂಷ್ಣೀಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತೂಷ್ಣೀಮ್ ಎಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್. द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं
च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् एवमुक्त्वा हृषीकेशः गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतव्याय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्तैमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति सशस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यः सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहः कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा मोहमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचरप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्रीकृष्ण जय श्रीराम ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ. ಈ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜೀವಾತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಶಾಶ್ವತ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹ ಇವುಗಳ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹಾಗೂ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ. ಈ ಮೂರು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ
ಬಾಲ್ಯ ಜರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಐಹಿಕ ಬಂಧನ. ನಾವು ಈ ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದೇ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಗುರಿ. ಸಾದ ಪಗರಿ ಸಾ ನಿನ್ನೋ ಕೋರಿಯು ನಾನೂರ ನೀಖಿಲ ಲೋಕನಾಯಕನನ್ನು ಪಾಲಿಂಪ ಸಮಯ ಮೂರನಾಮಿ ಇದ ಕೃಪಾಜು ಉಡರ ಗರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಸರಿ ಸದ ಸರಿ ಗರಿ ಗ ಪ ಗ ಪದ ಪ ಗ ಪದ ಪದ ಸರಿ ಗರಿ ಗ ಸಾರಿ ದ ಸರಿ ಗ ಸಾದ ಪ ಗರಿ ಸರಿ ನಿನ್ನೋ ಕೋರಿ ಸನ್ನುತ್ತಾಗ ಶ್ರೀ ನೀವಾಸಗ ರಿ ಸರಿ ದಾರಿ ದಸ ರಿ ಗರಿ ಸನ್ನುತ್ತಾಗ ಶ್ರೀ ನೀವಾಸಗ ರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಗಗ ಪದದ ಸರಿ ಗಗ ಗದ ಪಗರಿ ಗಗ ಸದ ಪಗರಿ ಸನ್ನು ತಾಂಗ ಶ್ರೀ ನೀವಾಸ ಪದದ ಪಗರಿ ಸಾರಿ ಗರಿ ಸದ ಸಾರಿ ಗ ಪದ ಸಾದ ಪಗರಿ ಸನ್ನು ತಾಂಗ ಶ್ರೀ ನೀವಾಸ ಸಾರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸದ ಸದ ಪಗರಿ ಸರಿ ಸಾ ಸರಿ ರಿ ಗ ಪ ಪದ ಸರಿ ಗರಿ ಗರಿ ದ ಸರಿ ಸರಿ ಸ ಪದ ಸದ ಸದ ಗ ಪದ ಪದ ಪ ರಿ ಸದ ಪಗರಿ ಸರಿ ಸನ್ನು ತಾಗ ಶ್ರೀ ನೀವಾಸ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स
विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद्य कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोऽर्जुनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
निग्रहः किं करिष्यसि इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परसस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्। जय श्री कृष्ण जय जय श्री राम। ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದಾದರೂ ಒಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಈ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತಾನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು, ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಕರ್ಮಯೋಗದ ನಿಯಮ. ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ. ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ, ತಾಳ ವಿಳಂಬ ಕಾಲ ಆದಿತಾಳ. நேரமெஞ்ச கோரனாப்பை நேரனம் நானுராம நேரமெஞ்ச கோரனாப்பை நேரனம் நானுராம நேரமெஞ்ச கோரனாப்பை
ವಾರಿದಾಸನ ದೇವಂದಿತ ಬೇರೆ ಬಾರುಲೇರು ನೀನು ವಿನ ನೇರ ಮೆಂಚ ಕೋರನ ಪೈ ಜೇರಿ ನಿನ್ನು ಕೋರಿಗೊಲಿಚೆ ವಾರಿನೆಲ್ಲ ಬ್ರೋಚೆ ಬಿರುದು ಜೇರಿ ನಿನ್ನು ಕೋರಿಗೊಲಿಚೆ ವಾರಿನೆಲ್ಲ ಬ್ರೋಚೆ ಬಿರುದು ಧೀರ ನೀವು ಗಾದರನ ದೋರ ಗರ್ಭ ಪೂರಿವಾಸ ನೇರ ಮೆಂಚ ಕೋರನ ಪೈರೆ ರಣಮಿ ನಾನು ರಾಮನೇ ರಮೆಂಚ ಕೋರನ ಪೈ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसाः पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति
मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञाः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः